홍콩의 민주화 시위가 지속되고 있는 가운데 시위 최전선에 참여한 교회와 기독교인들의 소식을 전합니다. 주님의 은혜로 세워진 기적의 12주년, 다일 천사병원장 최일도 목사를 만나봅니다. 한 주간 교계 이슈를 짚어보는 시간, 복음의 일꾼 양성으로 국내 최초 기독대학 만드는 한국성서대 강우정 총장을 만나봅니다. 여러분 안녕하셨습니까? 김성근 목사입니다. 이번 주까지 우리나라에 머물고 있는 필립 얀시 목사님은 현대사회를 재단하는 문명의 척도는 경제나 정치가 아니라 가장 약하고 가장 고통받는 사람들을 어떻게 대하고 있느냐, 이것이 바로 우리의 수준을 가늠할 수 있는 것이다 라고 말을 했는데요. 이거야말로 우리 주님이 사셨던 삶, 그것이 아닐까 싶습니다. 우리가 어떤 상황에서도 잃지 말고 기독교적 가치관을 지속적으로 해나가야 될 것은 바로 힘들고 어려운 사람들을 바라보는 것이겠죠. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 10월 16일 목요일입니다. 18일째로 접어드는 홍콩의 시위대를 향해 홍콩 당국과 시위대는 해결의 실마리를 아직도 찾고 있지 못하고 있는데요. 이번 시위대의 선두에 서 있는 인물 가운데 17살 청년입니다. 조슈아 윙이 세계의 주목을 받고 있습니다. 자세한 내용 CBN 뉴스에서 알아보겠습니다. Tens of thousands of demonstrators have been blocking city streets, calling for more input in selecting the territory's leader and less interference from China. China is watching the situation closely and might intervene if the protests get out of control. Anger at Beijing is one reason why Hong Kong's Christian community is strongly supporting the protest. Before he left on assignment, I spoke with senior international correspondent George Thomas about the church's role in the protests. How strongly is the church behind this democracy movement in Hong Kong? Look, significant numbers are, it's been led by the student protest movement. I mean, it's huge numbers, 30, 40,000 of them. Majority of them are youth. The church is playing a significant role, Ephraim. You've got people out there day in, day out, they're holding prayer vigils. They have these tents where people can come for prayer. Christians are handing out water, food, and meeting some of the needs of not just the demonstrators, but also the police officers, law enforcement. So on both sides of the barricade, they are playing a significant role. They see this as their moment, in this pivotal moment in the history of this territory. They want to play a role in it. Now, the leader of this movement is a remarkable young man. Tell us a little bit about him and his background. Incredible. Joshua Wong is 17 years old, and he has overnight, in essence, emerged as the face of this student protest movement. And he's a very strong believer. His parents are Protestant Christians. It's interesting, some of the bios on him shed light in terms of how his parents would take him to some of the poorer neighborhoods of Hong Kong and expose him to the plight and the suffering of Chinese people living in Hong Kong, and from a very early age talked about the importance of social justice and giving back to those who are needy. And he has risen through the ranks and really has become a vocal critic against China. Wow, at 17. Amazing. Yeah. Now, other religious leaders are also speaking out? They are. You know, you've got the Catholic, the Lutherans, Protestant communities that are, in essence, saying, listen, they see this as a moment to send a very clear message to China, specifically from the point of view of religious freedom. They see they've experienced for many, many years incredible religious freedom on the territory, and they want to maintain that. They don't want to see Chinese interference, not just from a political standpoint, Ephraim, but also from a religious standpoint. And so they are making their voice very, very clear and really saying to the mainland, we do not want the mainland to be involved in the economics and the political as well as just the religious affairs of the country. As you indicate, Hong Kong is a former British colony, Correct. so it enjoys remarkable freedom in terms of religious freedom. Yeah. Do you think that China would crack down on religious freedom in Hong Kong? I think everybody's anxious. They're making members of the press and political pundits are
are making similarities, drawing similarities between the 1989 pro-democracy crackdown on the streets of Tiananmen Square. They're making the similarities, drawing similarities between the two. You don't know, because China is, again, the Chinese government says we are firmly standing behind the person that has been elected. We'll be watching as always. George Thomas, thank you so much for your insight. 이제까지 역사를 보면 확실히 변화는 청년들이 주도했고요. 그 가운데 기독교 역할도 빼놓을 수가 없습니다. 홍콩의 상황이 잘 풀리고 좋은 결과를 낳기를 소망합니다. 노벨상이 다양한 분야가 있습니다. 그 가운데 가장 많은 사람의 관심을 받는 분야가 뭐니 해도 노벨 평화상이 아닐까 싶은데요. 이번에 노벨 평화상을 받은 말라라는 파키스탄 사람이죠. 여러 가지 면에서 전 세계인들의 주목을 받고 있는데요. 오늘은 파키스탄에서 한의사로 섬기고 계신 신바울 선생님 전화로 연결해서 자세한 말씀 들어보도록 하겠습니다. 자, 지금 전화 연결돼 있습니다. 여보세요? 여보세요? 네, 안녕하셨어요? 네, 안녕하십니까. 박찬입니다. 네, 그러시군요. 노벨 평화상 수상자가 파키스탄에서 나왔어요. 분위기가 상당히 고조되었을 것 같아요. 네, 현재 박찬 노벨상 소식 이후 연일 신문과 TV 방송을 통하여 말랄라의 소식을 전하고 있습니다. 말랄라의 고향에서는 평화상 축제가 진행되었으며 파키스탄을 자랑스럽게 했다며 기뻐하고 있습니다. 고향이 스와트 여학생들은 말랄라를 통하여 우리의 좋은 본보기가 되었다며 환영하고 있으며, 또 다른 지역에서는 어린아이들이 길거리 나와서 춤을 추며 축제를 하며, 또한 나와즈 샤리프 파키스탄 총리는 축하 메시지를 통하여 말랄라는 파키스탄의 자부심이라고 말했습니다. 뿐만 아니라 말랄라가 노벨 평화상을 받은 것은 세계적인 영광력 가치 있는 것이라고 찬사를 보내고 있습니다. 노벨 평화상을 받는 것 엄청나게 축하할 일인데요. 그만큼 파키스탄의 아동들의 인권이 열악하다는 반증이 되기도 하는데, 선생님께서는 거기서 여러 활동들을 하시기에 그런 내용들을 충분히 우리 가운데 좀 전해 주실 수 있을 것 같아요. 네, 특별히 아동과 여성의 인권에 대해서 말씀을 드리면요. 네네. 취약 연령의 아이들이 교육을 받지 못하고 또 가정에서도 노동력에 동원되어야 하는 상황입니다. 현재 파키스탄의 문맹률은 크리스찬은 90에서 95% 정도이고 네. 또 전체적으로 40%에 이릅니다. 교육의 근본적인 문제는 탈레반의 방해가 일부 지역에 있기도 하지만, 그러나 더 큰 문제는 경제적인 이유와 문화적인 이유가 있습니다. 특별히 크리스찬 자녀의 교육은 일반 무슬림 자녀보다 훨씬 더 열악한 가운데 있고요. 네. 또 두 번째로 취약한 상황은 여성 인권에 대한 문제인데요. 여성의 의사결정 선택권이 매우 적어서 자신의 의사대로 결혼을 했다가는 아주 끔찍한 일을 당하기도 하는 것이 이곳의 현실의 문제입니다. 그런 활동들 때문에 여전히 이게 탈레반의 목표가 되고 있는 것이 아닌가, 그런 소식들로 들려오고 있거든요. 네, 이미 보도가 된 대로 한 차례 총격을 받고 또 수술을 지속적으로 해서 살아있지만 여전히 계속해서 이어가고 있는 것이 사실입니다. 얼마 전 신문 보도에 의하면 또다시 공격할 것이라고 하는 말을 하기도 했습니다. 자, 노벨 평화상을 수상한 파키스탄의 말랄라 유사프자이 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. C채널 매거진 굿데이, 이 프로그램이 새로 시작되면서 많은 관심을 가지는 분들이 계신데요. 요즘엔 스마트폰으로 하나가 되는 세상 아니겠습니까? 그래서 해외에서도 꽤 많은 분들이 저희 방송을 보고 계신데,
지금 이 방송 중에 보시는 것도 사실은 여러분들이 참여할 기회가 주어지고 있어요. 아래 화면에 저희의 연락처가 나가고 있거든요. 시청자 여러분들의 의견도 좀 주시고 제보도 해주시면 뭐 저희가 그런 부분들 잘 참고해서 좋은 방송 만들어갈 수 있겠습니다. 10월 4일을 천사데이로 기억하는 분들이 많이 계실 것 같습니다. 12년 전 이날은 소박한 이웃들의 작은 정성으로 세워진 기적의 무료 병원이 문을 연 날이기도 합니다. 바로 기독교 최초의 무료 병원 다일 천사병원의 이야기인데요. 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서 다일 천사병원을 운영하고 계신 최일도 목사님을 만나 뵙습니다. 작은 사랑의 정성으로 시작된 다일 천사병원. 올해로 12년이 되었습니다. 병원을 세우는 것 자체가 무모하다던 그곳. 그곳에 다일 천사병원을 세운 최일도 목사는 병원이 세워진 것도 그리고 지금까지 운영되어 온 것도 모두 주님의 은혜요, 기적임을 고백합니다. (22년) 전에 천사운동이 처음 시작됐습니다. 그 이후에 엔젤스 데이가 이제 꽤 많이 여기저기 알려지고 또 그 하는 단체들이 좀 있는데, 시작은 바로 다일 천사병원을 지키기 위한 천사들의 모임입니다. 시작은 아주 보잘것없는 588에 사는 동네 주민들이 시작을 했고, 그리고 이제 우리 교단과 전국적으로 번져가지고 개미 역사죠. 십시일반의 역사입니다. 동전 100원에서부터 100만 원까지 모아서 100억 이상의 모인 최초의 기부운동사에서도 이런 전례가 없다고 합니다. 정말 얼굴 없는 천사입니다. 3년 전 두 모녀가 이곳에 찾아와서 2천만 원을 놓고 가신 거예요. 그 2천만 원은 무려 만 10년 동안 근검절약 아끼고 모은 적금을 깨는 날입니다. 적금을 은행에서 타는 날, 은행에서 곧바로 오신 거예요. 이제 그분 자신이 또 20년 이상 신장투석을 한 분이에요. 그래서 자신처럼 신장투석을 해야만 사는 사람들에게 희망과 용기를 주려고 이제는 위로받기보다는 위로하고 사랑받기보다는 사랑하겠다고 오늘 이 자리에 오신 겁니다. 심장병을 앓고 있던 아이가 캄보디아 소년이에요. 르니, 그 아이를 살리는데 3천만 원 들어갔고, 또 캄보디아의 척추 측만증으로 허리가 휜 아이 3차에 걸쳐 수술했어요. 8천만 원이 들었어요. 두 아이 살리는데 1억 1천만 원이 들었는데 그 두 아이 살리는데 밑거름이 바로 오늘 평생 천사 회원 되신 두 분의 모녀, 이분들의 헌금으로 이루어진 겁니다. 무료 병원은 이제 전국의 거지들이 다 모일 거다. 전국의 무이탕 노인 노숙자만 모이면 이 동네 집값 떨어진다. 뭐 이런 이유로 반대했던 주민들이 1년 반 동안 일일이 한 분 한 분 만나 그분들 얘기를 듣고 또 설득한 겁니다. 그 얘기를 다 들어주고 그런 일은 없을 것이다. 염려를 버리고 오히려 한마음이 되어서 주민들이 민원을 스스로가 포기했습니다. 이 병원 지었으면 좋겠다고. 참 정말 최초로 이렇게 무료 병원을 온 동네 주민들이 지을 수 있도록 또 허락해 주신 최초의 동네입니다. 천사운동 22주년은 오늘 우리 한국 사회복지 또는 기부 문화의 한 획을 걷습니다. 여러 사람이 이렇게 뜻과 마음이 모였기 때문에 이 병원은 수많은 사람들의 기도가 쌓였습니다. 돈으로 하는 게 아니라 사랑으로 하면 됩니다. 돈이 사람을 움직이게 하지만 사랑이 사람을 움직이게 합니다. 그래서 상처받은 사람들의 몸과 마음은 사랑만이 치유할 수 있게 지금도 계속 천사운동은 이어가고 있습니다. 지금 11차 천사운동입니다. 이 땅에 천사들이 있어야만 이렇게 무료병원, 천사병원을 통하여 생명을 살리는 놀라운 구원의 역사, 생명의 역사가 이어지니까 여러분 이 소식을 듣는 대로 천사 회원이 되어 주시길 다짐하고 결단하면 됩니다.
약한 자들이 더 어려운 이웃을 위해 자신의 것을 나누는 곳. 다일 천사병원은 앞으로도 그렇게 가난한 이들의 친구요, 주님의 사랑이 흘러가는 은혜의 통로가 될 것입니다. 주님의 사랑이 다일 천사병원을 통해서 더 많은 이웃들에게 흘러가길 바라고요. 그로 인해서 삶이 변하고 인생이 달라지는 기적들이 계속 이어지기를 기도하겠습니다. 자, 이제는 교계 뉴스 시간인데요. 한국기독교교회협의회가 김영주 총무를 차기 총무 후보로 사실상 결정했습니다. 총무 인선위가 김영주 총무를 확정함에 따라서 이제 실행위원회에 찬반 투표만 남겨놓고 있는데요. 정의민 기자가 보도합니다. 한국기독교교회협의회 총무후보 추천 인선위원회가 지난 13일 오전 김영주 목사를 차기 총무 단일 후보로 최종 확정했습니다. 이날 총무 인선위는 대한예수교 장로회 통합총회의 후보인 류태선 목사와 연임에 도전하는 김영주 현 총무를 놓고 무기명 비밀 투표를 실시한 결과 이같이 결정했다고 밝혔습니다. 김영주 후보는 종교개혁 500주년 준비와 평화통일운동, 한국교회 역사 정리 등을 추진하며 더 나은 모습으로 총무직에 임하고 싶다고 전했습니다. 이에 앞서 사회선교단체들의 연합인 기독교 사회선교연대회의는 기자회견을 열고 본인의 불출마 약속을 번복하며 신뢰를 깨트리고 교회의 공공성을 훼손하는 것은 세상 정치인과 다를 게 없다며 교회업의 총무 인선 과정에 대한 우려를 나타낸 바 있습니다. 김영주 목사는 2010년 총무직에 도전하면서 중임을 하지 않겠다는 뜻을 내비친 바 있습니다. 한편 총무후보 추천 인선위는 김영주 단독 후보를 오는 23일 열리는 실행위원회에 인준하게 되며 찬반 투표를 거쳐 김 후보가 과반이 넘는 찬성표를 얻게 되면 11월 24일 예정된 정기총회에서 인준을 받아 최종 선출이 확정됩니다. 시티널 뉴스 정의민입니다. 요즘 많은 대학들이 시대에 부합하는 인재를 키워내기 위해서 절치부심하고 있습니다. 세상적 풍조에 휩쓸리지 않으면서도 하나님 나라에 적합한 지도자를 양성해내는 것이 중요한 과제인데요. 이 같은 지도자를 만들기 위해 힘쓰고 있는 한국성서대학교 강우정 총장님을 오늘 이슈를 보는 창에서 모셨습니다. 총장님, 이 시간 나오셔서 감사합니다. 고맙습니다. 이렇게 초대해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 한국성서대학 아는 분들은 거반 다 아는데 일반 분들은 좀 난 읽지 않은 그러한 대학의 이름일 수도 있거든요. 어떤 대학인지 또 어떻게 설립이 되었는지 이렇게 좀 총장님께 소개를 부탁드리겠습니다. 네, 저희 대학은 1952년에 강태국 박사님께서 한국에 살 길은 우리 민족이 그리스도의 정신으로 개조되어야 한다는 그런 뜻으로 세우신 그런 학교입니다. 사실 그 뜻은 1934년 우리나라가 희년의 해 설립자께서 그동안 우리나라에 개신교가 들어온 지 50년 되는 희년에 50년. 그렇죠. 시간이 벌써 그렇게 흘렀네요. 그동안에는 외국 선교사들이 우리나라에 복음을 전해줬는데 앞으로 50년 동안에는 우리가 우리의 힘으로 복음을 우리 민족들에게 전하자라는 그런 뜻으로 천국운동 50년 계획이라는 그런 거창한 계획을 세우셨습니다. 그래서 그 계획의 일환으로 1952년에 우리 성서대학을 세우시고 우리나라의 복음으로 한반도를 복음화하자. 그래서 그 복음화하는 일꾼으로 복음 전도자를 기르자라는 그런 뜻으로 이 성서대학을 세우신 것입니다. 그러시군요. 그러니까 인재를 키워내자 하는 그런 목적. 그렇습니다. 그렇죠? 요즘 총장님께서 보시기에 한국교회에 필요한 인재, 어떤 인재들이 나와야 된다 생각하시는지요? 근본적으로 우리 한반도에 필요한 그 기독교 인재라는 것은 두 가지로 요약할 수 있다고 생각합니다. 기본적으로 첫째는 성경 말씀을 말씀대로 믿는 그러한 인재여야 된다고 저는 생각을 합니다. 그래서 군더더기 없이 말씀을 말씀대로 믿고 그대로 실행하는 그리고 그런 인재가 필요하다고 생각을 합니다. 그리고 두 번째로는 그 말씀과 삶이 일치하는 그런 인재가 필요하다고 생각합니다.
요즘 우리나라의 교계 문제는 교계 지도자들의 문제는 그 말씀과 행동이 일치하지 않는 데서 그러게 일어난다는 말입니다. 것이 네. 가장 큰 문제라는 것이 우리들이 네. 다 공통된 인식이라고 그렇게 생각합니다. 그래서 네. 말씀을 말씀대로 믿는 그런 사람들 네. 그리고 또 말씀과 그 삶이 일치하는 그런 인재가 꼭 필요하다고 저는 생각을 합니다. 네, 네, 그렇군요. 아무래도 이 땅에서 그런 삶을 사신 분은 예수님이 대표 아니시겠습니까? 네, 그렇다고 생각합니다. 네. 어느 분은 그런 표현을 하셨어요. 예수님의 삶을 한마디로 표현을 한다면 미랄 정신이다 네, 이랬는데 그렇습니다. 네. 이제 총장님도 그런 인재를 좀 키워내고 싶으신 거죠? 네, 맞습니다. 네, 그렇군요. 그렇기 위해서는 좀 어떤 좀 운동이라고 그럴까요? 네. 뭐 어떤 주장들이 좀 더 있어야 될 것 같은데 성서대학에서는 그러면 그래서 어떤 일들을 우리는 하고 계신가요? 지금 말씀드린 바와 같이 우리는 주로 그런 것들을 현실적으로 교육으로 하기 위해서 네. 대학의 세 가지 교육과 훈련의 네. 과정을 거치고 있습니다. 첫째로는 성경 교육입니다. 예. 그래서 우리는 우리 모든 학생들에게 성경이 우리들의 신앙과 네. 신학과 네. 우리 생활의 네. 최종적인 권위라고 가르칩니다. 네. 그래서 말씀을 읽고 외우고 묵상하고 예. 읽고 또 외우고 묵상하는 그런 네. 훈련을 계속하고 있습니다. 네. 두 번째는 말씀대로 살도록 말씀과 생활이 일치하는 그런 교육을 하고 있습니다. 그래서 매일 묵상, 매일 예배를 본다든가 네. 매일 성경을 읽도록 하는 그런 훈련을 하고 있고 예. 또 수요일마다는 항상 예. 예배하고 매일 예배하는 건 매일 네, 하고요. 네. 수요일마다 모든 학생들과 모든 교수들이 노방 전도를 나가게 하는 그런 일을 합니다. 그렇군요. 그리고 1년에 한 번씩은 2박 3일 동안 우리가 포천에 조림센터가 있습니다. 네. 거기 2박 3일 동안 가서 아주 강력한 강도 높은 그런 노동훈련을 하도록 하고 네. 또 학기 초에는 매번 또 모든 학생들이 같이 모여서 네. 숙식을 같이 하면서 미랄 훈련을 하는 그런 과정이 있습니다. 그래서 네. 이렇게 신앙 훈련을 모든 학생들이 같이 하는 그런 훈련을 통해서 네. 생활과 네. 또 이 말씀을 일치하는 그런 훈련을 하게 됩니다. 네. 그렇군요. 세 번째는 이제 전공 교육에 대한 그런 강도 높은 교육을 하고 있습니다. 왜냐하면 저희들은 실력이 없는 그런 복음 전도자는 그 복음 전도자가 하는 그 복음 전도는 설득력이 없다고 저희들은 학생들에게 가르칩니다. 네. 자기가 하는 일을 잘 못할 때 그 사람이 전하는 복음은 별로 그렇죠. 설득력이 예. 없다. 그래서 네. 네가 하는 그 공부에 최선을 다해서 실력을 길러서 네. 복음을 전하라. 네. 그래서 자기가 하는 전공 분야에서 최선을 다하도록 이렇게 예. 강조합니다. 네. 그래서 다시 요약하면 성경 말씀을 열심히 공부할 것과 또 말씀과 자기의 평소의 생활이 일치하는 네. 그런 훈련. 네. 세 번째는 자기 전공 분야에서 네. 최고의 실력자가 되도록 그렇게 훈련을 시키는 네. 그런 훈련을 하고 있습니다. 그러시군요. 전이 교회에서 성도들에게 우리가 왜 실력 있는 사람이 되어야 할 거냐? 이유는 간단하거든요. 좀 더 효과적인 영향력을 미치기 위해서. 우리가 실력이 없으면 말이 안 통하는 세상이잖아요. 그렇죠. 네, 맞습니다. 그런 네. 면에서 한국 성서대학이 추구하는 방향도 네. 이와 비슷하지 않나 싶어요. 네, 그래야 할 거라고 저는 생각합니다. 총장님 조금 더 어찌 보면 좀 반복되는 질문일 수도 있는데 이제 총장님 말씀하신 그런 부분들은 뭐 여타 기독교 대학들이 구현하고 있지 않겠나 하는 생각도 해보는데 나름대로 성서대학이 갖는 좀 특성화 교육, 특성화 프로그램 그런 부분들이 조금 더 있으시다면 어떤 부분들이 있으실까 좀 궁금해서 그런 말씀을 좀 여쭤보게 되네요. 모두 특성화라는 것은 저희 네. 학교 입장에서는 기본으로 돌아가는 거라고 저희는 생각을 합니다. 네, 네, 저희 학교는 특별히 특성화라기보다는 학교 자체가 특성화라고 생각을 합니다. 예를 들어서 저희 학교는 5개 학과가 있습니다. 네. 성서학과가 있고 또 간호학과도 있고 영유아 보육학과도 있고 네. 또 사회복지학과도 네. 있고
또 여러 가지가 학과가 있습니다. 그런 걸 저희는 보면은 다 한결같이 사회에 봉사하는 네. 그런 쪽이 학과가 네. 그러나 형성돼 있네요. 저희는 그 학우들에게 이렇게 가르칩니다. 여러분들은 그 복음 전도 학과가 주 전공이고 네, 네. 다른 학과들은 부전공이라고 가르칩니다. 예, 예. 복음 전도학과가 여러분들의 주 전공이고 복음 전도학과. 네, 다른 전공들은 그 복음 전도를 효과적으로 하기 효과적으로 위해서 돕기 위해서. 하나님께서 여러분들에게 도구로 주는 네. 그런 학과라고 이렇게 우리가 가르칩니다. 그래서 지금 요전에 말씀드린 그런 여러 가지 신앙 훈련들이 가장 중요한 네. 여러분들의 전공이고 네. 그 전공을 더 잘하기 위해서 하나님께서 여러분들에게 이퀄해주는 이렇게 갖추어주는 네. 그러한 전공이라고 가르칩니다. 그래서 그 복음 전도학과가 우리들의 특성화된 그런 유일한 예. 우리들의 전공이다 이렇게 가르칩니다. 그래서 우리는 따로 또 무슨 그 뭘 잘하기 위해서 특성화하는 그런 것은 없고 우리의 설립 목적 자체가 우리의 특성화된 그런 예. 분야라고 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 그렇군요. 네. 총장님이 그렇게 아주 말씀하시는 게 쏙쏙 네. 다가오고 확신을 갖고 계시기 때문에 아마 귀한 인재들이 이렇게 배출되리라 하는 기대감이 네, 아주 감사합니다. 확실합니다. 네, 네. 지금 한국 교회에 대한 여러 가지 진단들이 있습니다. 그 중에 하나가 교회가 교회로서의 역할을 감당하지 못한다 하는 것일 텐데요. 그런 문제 아까 총장님도 그런 말씀을 해주셨습니다. 지도자들이 지도자로서의 역할을 감당하지 못하기 때문이다 이러셨는데 어떠세요? 총장님 보시기에 정말 영적인 지도자 우리가 좀 학교에서부터 키워내야 될 터인데 조금 더 정리해서 한국 성서대학이 이러한 지도자들을 지금 키워내고 있습니다. 이렇게 좀 말씀을 해주신다면 어떤 부분이 좀 더 강조될 수 있을까요? 저희 자신도 뭐 그렇게 한국 교계가 요구하는 그런 훌륭한 영적인 지도자를 완벽한 지도자를 네. 길러내고 있다고 이렇게 말씀드리기는 좀 부끄럽습니다. 저희도 부족하지만은 사실 저희도 그런 교회에 배출하는 그런 완벽한 지도자를 배출하는 건 아니지만 네, 네. 저희도 교회에 대해서 할 얘기도 많이 있습니다. 그러시죠. 교회도 예. 저희들에 대해서 그런 저희뿐만 아니라 신학교에 대해서 과연 충분하게 교회가 신학교들을 돕고 있느냐, 교회가 요구하는 그런 영적이고 실력 있고 영성이 있는 지도자를 요구하는 것만큼 요구는 하는데 교회가 신학교와 음흠. 그렇게 영적인 지도자를 배출해야겠군. 배출해낼 수 있는 그런 협조와 네. 기도와 성원을 하고 있느냐 네. 하는 것은 신학교를 담당하고 있는 저로서는 정말 좀 부족하지 않나. 그러시군요. 우리나라의 교회들이 땅끝까지 선교를 해야겠다 해서 선교는 많이 하고 선교 헌금은 많이 하고 네. 많은 선교사들은 내보내지만은 네, 네. 그런 선교사들에게 쏟아붓는 그런 막대한 자금과 그런 거에 비해서 그 선교사 자체를 기르는 그 사람들을 영적으로 이렇게 기르는 예. 그런 신학교나 혹은 신학대학들에 대한 예. 그 성원이나 기도나 그 자금의 그렇군요. 협조는 좀 적지 않나. 네. 지금 신학교가 당하고 있는 어려움이나 신학대학 총장들이 그 신학교를 유지하기 위해서 겪는 그런 어려움들은 네. 사실 맞습니다. 예. 좀 적지 않나 하는 그런 네. 안타까움이 있습니다. 네. 그런 면에서 보면 총장님이 좀 교회에 좀 하고 싶은 이야기들이 있으시지 않을까요? 지금 신학대학을 비롯해서 한국의 대학들이 소위 대학의 구조 개혁이라는 그런 네, 네. 큰 물결 때문에 네. 어려움을 당하고 있습니다. 신학대학은 아시다시피 다 소규모 대학들입니다. 그렇죠. 그렇죠. 구조 개혁이라는 그 큰 물결 속에서 소규모 대학들은 대규모 대학들과 경쟁해서 항상 밀리고 있습니다. 그래서 네. 최근에 신학대학 총장 협의회에서 교단장들에게 우리 소규모 대학들은 좀 그런 그 일반적인 그 구조 개혁에서 네. 좀 제외해달라는 그런 청원을 좀 해주도록 요청한 그런 읍소하는 편지를 보낸 바 있는데 네. 교단장들은 그 우리들 총장협의회의 그런 읍소에 대해서 전혀 무응답으로 이렇게
아무런 협조를 보이지 그렇군요. 않고 있습니다. 예, 그래서 예. 좀 그 신학대학 총장들의 그 어려움을 좀 이렇게 네. 좀 반응을 좀 해줬으면 좋겠다 하는 그런 생각을 하여튼 하고 총장님 있습니다. 저희가 잘 기억하고요. 네. 총장님 말씀이 어떤 의도의 말씀인지 네. 또 저희 C채널이 네. 그러한 이 학교의 총장님들의 그런 관계들을 좀 더 이 교인들에게 또 교회에 전하는 역할들을 네. 감당하겠습니다. 네. 마지막으로 좀 여쭙게요. 네. 한국 성서대학을 이제 맡아서 쭉 이끌어 가시는 입장에서 나름대로 비전이 있으실 것 같아요. 기도 제목도 네. 있으시고요. 네. 좀 저희 대학은 뭐 아까 사회자 목사님께서 말씀하신 바와 같이 네. 별로 잘 알려지도 않고 작은 대학입니다. 우리 대학은 1,600명 정도의 학생이 있습니다. 그리고 저희 대학은 초교파 대학이고 네. 교단 배경도 없고 네. 한 62년 된 학교지만은 작은 대학입니다. 그러나 저희는 복음 전도자를 양성하고 그러시죠. 예. 모든 학과가 복음 전도자가 전공이고 나머지는 다 부전공이다라는 그런 원칙으로 네, 네. 해오고 있습니다. 예. 지금 반값 등록금이라고 해서 참 어려운 형편 속에서 우리가 지내고 있는데 그래서 한 3년 전부터 우리가 한반도 복음 전도자 양성을 위해서 후원하는 그런 소규모 소액 그 기부금 운동을 후원, 벌이고 예, 있습니다. 후원자 그렇군요. 운동을 벌이고 예. 있습니다. 그래서 우리가 다니고 있는데 다니면서 우리가 이런 운동을 하고 있습니다라고 하고 했더니 많은 분들이 우리 학교의 그 후원자 운동에 동참을 하시면서 이런 학교가 하나쯤은 있어야 되지 않겠느냐 해서 많이 도움을 주셔서 아주 희망적이네요. 네, 희망적인 그런 격려를 해주셔서 상당히 예. 참 기쁜 마음으로 가지고 있습니다. 그래서 이런 어려운 가운데서도 참 우리도 살 길이 있구나 하는 그런 소망을 가지고 열심히 노력하고 있습니다. 네, 저 주변에도 학부를 한국 성서대학을 나온 친구들이 꽤 있어요. 네. 아주 뭐 좋은 인재들이고 또 목회들도 잘하고. 지금 총장님이 바쁜 시간에 이렇게 나와 주셔서 네. 귀한 말씀 또 고견을 전해 주셔서 다시 한번 감사드립니다. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 네. 오늘 강우정 총장님의 말씀을 들으면서 기독 청년들이 갖춰야 할 미래상 참 어떠해야 될 건가 하는 것들을 만나볼 수 있었는데요. 우리의 희망이 바로 이 청년들에게 있지 않겠습니까? 주님의 자녀들이 더욱 건강하게 살아나갈 수 있는 세상 만들기에 좀 더 우리가 노력을 해야 되겠습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 저는 여기서 인사드리고 내일 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.